Good afternoon. Hello. Am I audible? Good afternoon, sir. Very good afternoon. In the previous lecture, we have started the orthographics of projections. One object was given for the practice, just without dimension. I think for division A, I have given dimensions. Okay. So I have received the answers from many of the student. So still I will solve this is the first example that I will solve. You can just observe it. Okay. We'll start now. See, this is a 3D object. You are clear with this, where you will get front view, where you will get top view, and where you will get side view. I hope you are clear with this. Front view कुठे येणार, top view कुठे येणार आणि side view कुठे येणार. ओके. जर राईट न तुम्ही फ्रंट व्ह्यूला बघत असाल तर you will get right hand side view or left hand side view. हॅलो. जर फ्रंट व्ह्यूची दिशा जर तुमची राईट नसेल तर तुम्हाला जो साइड व्ह्यू मिळणार आहे, इज इट लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू और राइट हँड साइड व्ह्यू? Left hand side. Correct, it's a left hand side view. Okay. So when you and vice versa, when you look from the left direction for the front view, then you will get which side view? Right hand side. Right hand side view. Okay. So first, this point is very important. You have to note it. Then secondly, I want to draw the two-dimensional views, front view, top view, and side view. How to actually start? Many students, what they did, whatever the I have shown PPTs, so that how this front view plane, what are the front view portion projected on the vertical plane. So they have shown vertical plane, in that they have shown the portion of the front view. Similarly, they have drawn the top view with the horizontal plane and the portion of the top view. So this is not required. So what is required here, that I will explain now. So draw XY line. I will give the name here X, and one more vertical line I will draw. This is YY. Okay, so if you want to draw the views, front views of top view and side view, draw the horizontal line and the vertical line. Then now where I'll get the front view, in which quadrant? This is first quadrant, second, third and fourth. बघा मी क्वाड्रंट या ठिकाणी का डिस्कस करतो रिपीटली, कारण बरेचशा वेळेस काय होतं की फ्रंट व्ह्यू कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये काढायचा हेच कळत नाहीये. जर चुकीच्या क्वाड्रंट मध्ये जर फ्रंट व्ह्यू काढला तर ते पुढचं सगळे व्ह्यूज म्हणजे थोडक्यात एका व्ह्यूचे मार्क्स जातात तुमचे, दोन व्ह्यूचे तुम्हाला मार्क्स मिळतात. Now here, as I'm looking from the right direction, so where I'll get the front view, in which quadrant? Second quadrant or first quadrant? Second quadrant. Second quadrant. Okay. So in the third quadrant, you will get top view, and in the first quadrant, left hand side view. Okay. हे पहिला क्लिअर व्हायला पाहिजे सर्वांना, कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये कुठला व्ह्यू येणार आहे. Now, so what are the dimensions are given? I think length is 60, height 60, and width is 60. Am I right? बरोबर ना, असं दिलंय ना? Yes, sir. So Yes, sir. the what are the dimensions? This 20, 20, 20. So it is 60. Again, this width, how much it is given? 20, no? 20. 20, 20.
So this surface 20, this surface 20. Okay. Then what is the if this is 20, then remaining will be 40, no? Is it required to mention 40 distance here? Not required ना. आणि हे 20 डिस्टन्स ऑलरेडी दिलेलं आहे. तो मग राहिले किती मग 40 असणार ना ते, बरोबर ना? Yes, sir. ओके. तर आता काय करूया आपण, पहिला वी विल राईट द डायमेन्शन्स. मॅक्झिमम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हॉट इज द मॅक्झिमम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट? एल इज इक्वल टू किती आहे मॅक्झिमम लेंथ? 60 mm. 60 mm. 60 mm. ज्या दिशेने तुम्ही फ्रंट व्ह्यूला बघता ती जे काय डायमेन्शन असणार, इट इज अ लेंथ. व्हॉट इज द हाईट? हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट किती हाईट आहे? How much it is? 60, no? Yes, sir. Then width of object. लेंथला जे परपेंडिक्युलर असणार दॅट इज द विड्थ. तर हे जे दिसतंय इकडं, मी कर्सर मूव्ह करतोय बघा. सो दिस इज इंडिकेटिंग विड्थ. सो व्हॉट इज द विड्थ हियर? विड्थ किती दिले? मी डायमेन्शन दिली होती काल, 60, no? Yes, sir. Okay. So once you write the maximum length, maximum height and width of the object, entire object, okay, then we have to prepare the box. बघा बॉक्स केल्यानंतर किती सोपं जात आहे. Let us prepare the front view box. Okay. So you should remember some dimensions view wise. Okay. So if I want to draw the front view, so the dimensions to be considered are length and height. So I'll mention here front view, लेंथ इंटू हाईट. बघा ज्यावेळेस तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू काढायचं आहे त्यावेळेस तुम्ही डायमेन्शन्स कुठले ऑब्झर्व करायचे? लेंथ आणि हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट. देन सेकंडली टॉप व्ह्यू. So for drawing the top view, what dimension you should see? Length and width. Length multiplied by width. Then third, side view. So what dimension shall we consider? Side view dimension. Width into height. Width into height. Correct. Width into height. Okay. मग अकॉर्डिंगली एकदा तुम्हाला लेंथ, हाईट आणि विड्थ, मॅक्झिमम लेंथ, हाईट, विड्थ मिळालेली आहे. त्याच्याप्रमाणे काय करूया आपण? बॉक्स तयार करूयात. ओके. तर आपला पहिला जो बॉक्स असेल तो फ्रंट व्ह्यूचा बॉक्स असेल. त्याचे डायमेन्शन्स लेंथ आणि हाईट पकडायचे. लेंथ इज 60, हाईट इज 60. सो प्रिपेअर द बॉक्स अकॉर्डिंगली. बॉक्स करत असताना काय करायचं, कुठून चालू करायचं हा प्रश्न असतो. तर यू बेटर फॉर द सिमेट्रिसिटी ऑफ द व्ह्यू we will follow one standard practice. We will draw a line which is parallel to the vertical axis 10 mm at 10 mm. Okay. 10 mm वरती आपण काय करू, एक लाईन काढूया वर्टिकल पॅरलल टू ऍक्सिस y. सिमिलरली 10 mm वरती हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसला पॅरलल we will draw the lines. Simply I am drawing the lines. Those are parallel to the axis. They are at a distance of 10 mm. From the y-axis also you can take 10 mm distance to the right and draw a vertical line. Similarly, left side. काय केलं आपण? रेफरन्स ऍक्सिसला पॅरल लाईन्स काढल्या 10 mm डिस्टन्स वरती. राईटला 10, लेफ्टला 10.
above 10, below 10 mm distance. Okay. Now you can measure length is 60 and height is 60 and prepare the box. So from here you measure length as a 60 mm, then height is 60. So box must be drawn very faint. Box काढताना एकदम फेंट काढायचा. Now I will extend this XY line. XY line थोडंसं extend करूया. Reference XX. Then project in the top view. Whatever the box you have prepared in the front view, you project in the top view. Again, projection lines we have to draw very faint. So what is the top view? Width, length and width, no? मग लेंथ जी तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मधले आहे ते सेम असणार ना कंटिन्यू. This is the length and this is the width. So what is the width here? 60. So take measure 60 dimension in the by using scale. This is the top view box. Now front view box is completed, top view box is completed. Then at the origin of the axis, at the origin of x and y axis, just measure the angle 45 degree. Angle 45 degree measure करा किंवा डायरेक्टली इथून असं जरी काढलं, कारण हा जो काय गॅप आहे ओरिजिन पासून 10 mm खाली घेतलेला आहे, ओरिजिन पासून राईटला 10 mm घेतलेला आहे. डायरेक्टली या स्क्वेअर मधून जर लाईन तुम्ही पास केली तरी चालेल. स्क्वेअर मधून जर पास केलं तर अँगल 45 येणार का जास्त येणार? Hello? 45. Angle only 45 because here it is, if you see that it is looking like square दिसतो तुम्हाला. त्याच्यामुळे ओरिजिन पासून काय करायचं डायरेक्टली, या तुम्ही व्हर्टिकल लाईन्स काढले तर हॉरिझॉन्टल लाईन काढले तिथून डायरेक्ट लाईन पास केली तर ऑटोमॅटिकली अँगल 45 डिग्री होतो. Now this is an inclined line. Now you project this box, front view and top view box in the side view. Side view is the matching view. You can project this an inclined line, then project upward. Okay, project front view box. Okay, already this point is present here. बघा साइड व्ह्यूचा बॉक्स जो काढलेला आहे इट इज अ मॅचिंग ऑफ फ्रंट व्ह्यू अँड टॉप व्ह्यू. ओके, काय केलं मी, मॅक्झिमम लेंथ हाईट ह्या विड्थ ह्या डायमेन्शनचा वापर करून बॉक्स तयार केले. बघा हे कसाट केले, एकदा बाउंड्री लाईन फिक्स झाली की त्या बाउंड्री लाईन मध्येच तुम्हाला काय करायचे, व्ह्यूज ड्रॉ करायचे आहेत. लक्षात ठेवा, त्या बाउंड्रीच्या पुढे गेला का लक्षात ठेवायचं आपलं चुकलं म्हणून समजायचं. गेटिंग, जो व्ह्यू तुम्हाला इमॅजिन केलेला असतो तो व्ह्यू त्या तेवढ्या बाउंड्री लाईन मध्येच बसला पाहिजे. त्याच्या पुढे बाउंड्री क्रॉस करायला लागला की म्हणायचं की व्हॉट आर द सोल्युशन वी हॅव ड्रॉन, इट इज रॉंग. तुमचा आन्सर तुम्ही चेक करू शकता.
Okay, so shall we start now for drawing the view? Front view first. We'll draw front view first. बघा कशी सुरुवात करतोय आपण. या लेफ्ट कॉर्नर पासून, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पासून स्टार्ट करायचं, किंवा राईट बॉटम कॉर्नर पासून स्टार्ट करा, किंवा टॉप पासून स्टार्ट करा. ओके, कुठलंही तुम्ही टॉप पासून खाली या, नसेल तर बॉटम पासून वरती चला, ऍज पर युअर चॉईस. कुठून चालू करायचं आपण? लेफ्ट कॉर्नर चालू करूया. Hello, please respond. Yes, sir. Yes, sir. Someone will start from the left corner, no problem. Someone will start from the right corner, no problem. So I will start from the left. लेफ्ट पासून मला ह्या राईट कडे जायचं, डायमेन्शन मोजायचं. किती डायमेन्शन आहे? हाऊ मच इट इज? 60. 60. सो फ्रॉम हियर जो काही बॉक्स केलेला आहे त्या बॉक्सचा रेफरन्स घेऊन मी जाणार आहे. दिस इज द लेफ्ट कॉर्नर. तिथून मी राईटला 60 जाणार, मोजणार. आय थिंक इट इज कमिंग हियर ओनली. ओके, नेक्स्ट वरती जायचं परत मला. किती वर जाणार परत मी? अगेन इन्स्ट्रुमेंट स्केलच्या साहाय्याने 60 मोजणार, वरती जाणार. ओके, त्यानंतर परत लेफ्टला आलंय बघा. हाऊ मच डिस्टन्स? 20. 20. परत लेफ्टला 20 यायचं. परत लेफ्टला 20 यायचं. ओके, त्याच्यानंतर खाली खाली यायचं आहे. किती यायचं खाली? 20. 20 m खाली यायचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर परत लेफ्टला इकडे यायचं आहे. किती यायचं आहे डिस्टन्स? 20. अगेन 20. चला मग 20 डिस्टन्स. Then again you have to go down. How much distance? 20 is na? Okay. Then again we have to move towards the left. किती डिस्टन्स आहे? 20. इथून 20 मोजा. बरोबर किती आहे? हॅलो, तिथून परत बॉटमला जो स्टार्टिंग पॉइंट तुम्ही केला होता तिथं. ओके, इथं पण काय अडचण कोणाला ड्रॉ करण्यामध्ये? मी लेफ्ट कॉर्नर पकडला, तिथून राईटला गेलो, तिथून वरती गेलो, परत तिथून लेफ्टला, परत खाली, परत लेफ्टला, परत खाली, नंतर लेफ्टला. अकॉर्डिंगली दिस स्टेप्स आर कम्प्लिटेड. ओके, तर मला फ्रंट व्ह्यू मध्ये एवढा पोर्शन सुद्धा तो ड्रॉ केलेला आहे मी. आता मला पुढचा पण दिसतंय. दिस पोर्शन ऑल्सो विजिबल नो? काय करणार? हा पॉइंट जो आहे तिथं ओव्हरलॅप होणार, म्हणजे इथून वरती जाणार. किती वरती जाणार मग? व्हॉट इज डिस्टन्स ऑफ दिस लाईन? हे किती हाईट आहे ठिकाणी? 40. 40. मग ह्या पॉइंट पासून 40 वरती मोजायचं. मला वाटतं वरती डायरेक्टलीच. ओके, त्यानंतर परत तुम्हाला काय करायचंय? राईटला जायचंय. किती जायचं राईटला? 40. परत 40 जाणार, कारण इकडून 20 आहे ना. इकडून 20 म्हणजे टोटल 60, त्यातनं 20 मायनस केलं तर 40 जाणार. सो दिस इज द फ्रंट व्ह्यू. अजून काय दिसतंय का फ्रंट व्ह्यू मध्ये? नाही दिसत. एनी डाऊट फॉर ड्रॉइंग द फ्रंट व्ह्यू? No, sir. ओके, आता आपल्याला काय करायचंय? टॉप व्ह्यू काढायचंय. काय करायचंय? टॉप व्ह्यू काढायचंय. आता टॉप व्ह्यू काढत असताना बऱ्याच जणांची कन्फ्युजन असते, गोंधळ होतो की बाबा टॉप व्ह्यू कसा काढायचा. तर काढायच्या अगोदर काय करायचे? त्याचे प्रोजेक्शन्स पहिले घ्यायचे. जो फ्रंट व्ह्यू काढलेला आहे त्या फ्रंट व्ह्यू मधल्या प्रत्येक पॉईंटचं प्रोजेक्शन्स टॉप व्ह्यू मध्ये घेऊन यायचे. प्रोजेक्ट ईच अँड एव्हरी पॉइंट इन द टॉप व्ह्यू. आता हा पॉइंट ऑलरेडी प्रोजेक्ट केलाय टॉप व्ह्यू मध्ये. नाव आय प्रोजेक्ट दिस पॉइंट इन द टॉप व्ह्यू. प्रोजेक्शन लाईन्स डार्क काढल्या तर काहीच कळत लक्षात ठेवायचं.
प्रोजेक्शन लाईन्स कंपल्सरी फेंटच काढायच्या. त्यानंतर पुढचा पॉइंट टॉपी मध्ये प्रोजेक्ट केला. ओके, परत हा पॉइंट ऑलरेडी टॉपी मध्ये आहेच आहे. Similarly, you can project the front view in the side view also. आणि प्रोजेक्शन्स करताना परपेंडिकुलर असल्या पाहिजे, लक्षात ठेवा. एक्स वाय ला ऍक्सिसला परपेंडिकुलर असल्या पाहिजे. ओके, फ्रंट व्ह्यू मध्ये सर्व पॉइंट्स काय केले मी टॉप व्ह्यू मध्ये प्रोजेक्ट केले आणि साइड व्ह्यू मध्ये प्रोजेक्ट केले. आता बघा टॉप न वरल्यानंतर जो पोर्शन तुम्हाला एल शेप दिसतोय तो एल शेप कसा काढायचा. लेंथचं डायमेन्शन बघायचं. काय बघायचं? लेंथ डायमेन्शन. व्हॉट इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट? 60. नो, हाऊ मच? 60 सर. हा, मग सुरुवात कुठून करणार? मग एकदम इकडनं पलीकडनं करणार, म्हणजे इथून पॉइंट आहे की नाही. एक तर स्टार्टिंग तुम्ही इथून करा किंवा इथून करा किंवा ह्या कोपऱ्यातून करा किंवा इकडून करा, काय अडचण नाही येणार. सो आय थिंक दिस इज मोर सिम्पल. इथून चालू करू लेफ्ट पॉइंट पासून. लेफ्ट पासून राईटला तुम्हाला जायचं आहे. किती जाणार आहे लेंथच्या डायमेन्शन? 60. मग घ्या कंपास मध्ये. आय विल यूज द कलर. यूज युअर स्केल अँड मेजर 60 mm. ओके, त्याच्यानंतर मग हे विड्थ आहे. व्हॉट इज द विड्थ हिअर? अगेन 60 mm. मग इथून खाली 60 mm जाणार. यू कॅन यूज युअर स्केल अँड मेजर 60 mm. ओके, परत इथून लेफ्टला लेंथ किती आल्या? 20. मग इथून 20 मोजायचं. हे 20च आहे ऑलरेडी, आहे की नाही. हे आपण जे इथलं डिस्टन्स घेतलं फ्रंट व्ह्यू मध्ये हे 20च होतं ना, त्यामुळे टॉफीला ते 20च मेंटेन होणार आहे. त्यामुळे हा फायदा असतो, लक्षात ठेवा. प्रोजेक्शनचा हा फायदा आहे, कारण तुम्ही फ्रंट व्ह्यू मध्ये 20 मोजल्यामुळं इथं परत डबल 20 स्केल न मोजायची गरज आहे का? नाही गरज. ओके, परत आता इकडं आतमध्ये जायचं. किती यायचं इथं? 20. मग 20 वर इकडे वरती जावा. 20 का 40? 20 ना? 20 सर. करेक्ट, 20. Okay. Now once you take 20 distance, then we have to move towards left. परत लेफ्टला जायचं आहे. किती जायचं ते डिस्टन्स? परत 40. एवढं 40 आपण फ्रंट व्ह्यू मध्ये मार्क केलंच आहे ना, 40 डिस्टन्स. तेव्हा परत रिपीट मोजायची गरजच नाही लागत. मोजलं तरी चालेल, ना मोजलं तरी चालेल, पण कारण ते डिस्टन्स शेवटी ते मेंटेन राहणार आहे 40s. ओके, देन वी हॅव टू जॉईन टू द स्टार्टिंग पॉइंट. जिथं स्टार्टिंग तुम्ही केलं तिथं ते क्लोज करायचं. काय तर चुकल्यासारखं वाटायला का? बरोबर आहे? बरोबर आहे सर. ओके, आता तुम्हाला हा सरफेस दिसतोय वरचा, बरोबर, आणि हा सरफेस दिसतोय टॉप न बघितल्यानंतर. मग तो फ्रंट व्ह्यू मध्ये पोर्शन कुठे इथं आहे की नाही? इथं आणि इथं दिसतोय, बरोबर ना? म्हणजेच काय असणार आहे, ह्या पॉइंट पासून, म्हणजे हा पॉइंट आणि हा पॉइंट इथं ओव्हरलॅप होणार आहे. एवढं डिस्टन्स घेणार कंपास मध्ये. किती अंतर ते? 20 डिस्टन्स आहे. मग इथून काय करणार मी? 20 डिस्टन्स लेफ्टला येणार. नंतर मग आतमध्ये जाणार. पुढं किती डिस्टन्स आहे? 20च आहे. ऑलरेडी 20 डिस्टन्स मेंटेन झालेच आहे. परत हा पॉइंट वरचा आणि इथला ओव्हरलॅप होईल. लेफ्टला चला.
ओके, नंतर मग इकडे क्लोज करून टाका. होतोय मॅच, फ्रंट टू टॉप व्ह्यू मॅच होतोय. Yes, sir. नाउ विल गो फॉर साइड व्ह्यू. आता साइड व्ह्यू मध्ये आता करत असताना फ्रंट व्ह्यू तुम्ही प्रोजेक्ट केलेच आहे. आता काय करायचं, जो टॉप व्ह्यू मध्ये काही पोर्शन तुम्ही ऍड केलेला आहे त्याचं पण पॉईंट तुम्ही साइड व्ह्यू मध्ये घेऊन चला. नाउ टेक दी प्रोजेक्शन्स इन द साइड व्ह्यू. तर हा पॉईंट पहिला आपण 45 डिग्री इन्क्लाइन मध्ये एक्सटेंड करून घ्या, प्रोजेक्ट करून घ्या. देन मूव अपवर्ड. अजून कुठला नवीन आलाय का? नाही आला, बस. ओके, नाउ लुक फ्रॉम द साइड व्ह्यू. आता साइड न बघा. आता साइड व्ह्यू काढत असताना हा तुम्हाला एल शेप दिसतोय, हा सरफेस दिसतोय, हा सरफेस दिसतोय. तर सुरुवात कुठून करणार? राईट कॉर्नर का लेफ्ट कॉर्नर किंवा टॉप कॉर्नर, कुठूनही चालू करू शकता तुम्ही. कुठून स्टार्ट करूया? करा कुठनं. ओके, वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेअर. सो आय विल स्टार्ट फ्रॉम द राईट कॉर्नर. इथून चालू करतो. Now from here you have to take distance. How much distance it is? 60 mm. So measure 60 mm. Okay. Then vertical height. What is the vertical height? Again 60 mm. Correct? 60 mm. Then again what is this width? किती width आहे या ठिकाणी एवढी? 20. 20 mm. 20. मग 20 डिस्टन्स परत कंपास मध्ये घ्यायचं. मला वाटतं 20 आहे ना? Sir, 20 नाही 40 येते. हा 40 आहे, सॉरी, कारण हे 20 आहे ना. हा 20 हा. असेल तर हा 40 राहणार आहे. म्हणजे इथून 40 डिस्टन्स मध्ये ऑलरेडी हा 40 मेंटेन्स केलाय तुम्ही साइड मध्ये. दिस इज 40 म्हणली नो. हा सर 40 ते. हा. नाउ फ्रॉम हियर यू हॅव टू कम डाऊन. हाऊ मच डिस्टन्स? 40. 40. म्हणजे इथून बघा इथपर्यंत 40च असतं. ओके, 40. देन मूव टुवर्ड्स राईट. किती आहे? 20 डिस्टन्स आहे. 20. परत इथून 20 राईटला. देन मूव डाऊनवर्ड 20 mm. क्लोज होणार. ओके, त्याच्यानंतर परत हा पोर्शन दिसतोय तुम्हाला. ही जी वर्टिकल आहे ना, इथं वरती ओव्हरलॅप होणार, ही वरती ओव्हरलॅप होणार. म्हणजे हे सगळं काय होणार, इथं क्लोज होऊन जाणार. हे किती आहे? 20 आहे. परत वरचा 20. ओके, नंतर हे क्लोज होते पुढचं. झालं, इथला पण क्लोज. असं येते का? Yes, sir. Is it Yes, coming sir. like this? Yes. Any doubt in the views? Front view, top view, side view? No sir. ओके. आता हे काढल्यानंतर त्याला डायमेन्शन दिले पाहिजेत. आता डायमेन्शन कशी दिली बघा. फ्रंट व्ह्यू म्हणजे काय असतो? लेंथ आणि हाईट. म्हणजे फ्रंट व्ह्यू साठी फक्त लेंथ आणि हाईट डायमेन्शन्स द्यायची. आता लेंथ कुठे द्यायची? तर ही लेंथ आहे अशी. तर व्ह्यू मध्ये कधी डायमेन्शन देणे. बऱ्याच जणांनी काय केले, व्ह्यू मध्ये डायमेन्शन दिलेलं नाही. ठीक आहे, कारण मी सांगितलेलं नव्हतं त्यामुळे तुम्ही तसं दिलेलं आहे. बट हिअर ऑनवर्ड्स वी हॅव टू गिव्ह डायमेन्शन आउटसाइड द व्ह्यू. डायमेन्शन्स कुठे द्यायची? आउटसाइड द व्ह्यूज. ओके, मग आता बघा आपण फ्रंट व्ह्यू साठी आपण ठरलेलं आहे लेंथ आणि हाईटचे डायमेन्शन द्यायचे. तर मी काय करतो, फ्रंट व्ह्यूला आय विल प्रोजेक्ट दिस. काय करायचं? फ्रंट लाईननी प्रोजेक्ट करायचं फॉर गिव्हिंग द लेंथ. Project it by faint line. Then draw a line. Draw a line.
We have to show arrow. What is the length here? 60 mm. 60. मग बरोबर arrowच्या वरती आणि मिडल ऑफ द arrow ते डायमेन्शन दाखवायचं. बघा मी काय केलं, arrowच्या बरोबर मिडलला आणि इट इज अबोव द arrow. It is 60 mm. Mm less नाही. All dimensions are considered mm only. So don't mention mm. Simply mention the number. Then height also we can show. You can project this. So at the middle, so total height is 60 mm. Okay, पण आता ही डायमेन्शन 60 जे आहे हे तुम्ही कसं द्यायचं आहे, पॅरलल टू दिस एरो, असं एरोला पॅरल डायमेन्शन द्यायचं, असं नाही दाखवायचं बघा. मी ते दाखवले तसं, जसं मी इथं 60 दाखवलंय बघा पॅरलल टू दिस. तरी काय करायचं, 60 बरोबर ह्या एरोला, वर्टिकल एरोला पॅरलल. This is the height of the view or the height of the this complete object. Then give dimension to the top view, that is length and width. तो आता तुम्हाला ही एवढी हाईट दाखवायची, ही पण हाईट दाखवू शकता. जेवढी तुम्हाला डायमेन्शन्स देता येईल तेवढे द्यायचे आहेत या ठिकाणी. टेक प्रोजेक्शन्स. Okay, and then give dimension. What is dimension here? 20 mm, no? आता हे 20 उभं नाही द्यायचं, हे आडवं द्यायचं 20. अबोव द एरो, अबोव द एरो तुम्हाला काय करायचंय, 20 डायमेन्शन दाखवायचं. Okay. Now similarly, give dimensions in the top view also. Take projections. So what is the width? It is 60 mm. So full width you can mention 60 mm above the arrow. And you can show this dimension. एवढं दाखवलं चालेल width dimension. आता डायमेन्शन कुठले दाखवायचे कुठले नाही दाखवायचे, जेवढे काय पॉसिबल डायमेन्शन दाखवता येईल दाखवायचे, फक्त व्ह्यू नुसार दाखवायचे. लेंथ आणि हाईट म्हटलं का टॉप फ्रंट व्ह्यू मध्ये, लेंथ आणि विड्थ म्हटलं का टॉप व्ह्यू मध्ये. Take the projections outside. What is the dimension here? 40. How much it is? 40, no? Yes, sir. Okay. So this is what the top view dimensions. Now go to the side view.
For side view, you can show these small dimensions, 20, 20, 20, no problem. All dimension you can show. Have you understood?